کچھ میسج، کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی جسارت کروں گا۔ ماحول، حالات، سچویشن اس وقت بالخصوص ہمارے نوجوانوں کا یہ ہو چکا ہے کہ کسی شادی میں، کسی فنکشن میں، کسی پروگرام میں ایک بیل کاٹا جائے اور 2 باکس لگا دیے جائیں اور اس میں فلمستان کے وہ گانے چلائے جائیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، میرے نبی نے فرمایا طبلوں کے ساتھ خلاف شرعی گانے سننے والوں کو مرنے کے بعد یہ سزا ملے گی کہ جہنم کی آگ میں سیسوں کو پگھلا کر اس کے کان میں ڈالے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کا بھیجا پھٹنے لگے گا، آہیں بھرتے رہ جائے گا، چیختے اور چلاتے رہ جائے گا، مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں ہوگا۔ افسوس، آج چسکا، لذت، انجوائے، مزہ ہمیں ناچنے میں آ رہا ہے، پوری رات ڈی جے بجے، گانے بجائے جائیں، 2-4 بیمل کے پیکٹ اپنے جیب میں بھر لیں۔ کچھ تو اللہ معاف فرمائے ہمارے نوجوانوں کا 60% طبقہ شراب کی بوتلیں چڑھاتے ہیں اور اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کے سامنے اس بے حیائی کے ساتھ ناچتے ہیں کہ شیطان کو بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب بات جلسوں کی ہو، جب بات نبی کے محفل کی ہو، جب بات مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی ہو، جب بات آمینہ کے لال کے تذکرہ سننے کی آئے، تو ہمارا اور آپ کا مزاج ہی بنتا ہے کہ ہمارے سامنے خوبصورت آواز اور لہجے میں کوئی نعت پڑھے، تھوڑی دیر میں نعت پاک مصطفیٰ کا انکار نہیں کرتا۔ میری جماعت کی ایک منفرد شخصیت اسٹیج پر جلوہ بار ہے، میں شاعر ہندوستان اختر پروان صاحب قبلہ کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں۔ جو میرے نبی کی نعتیں پڑھتا ہے اس کے مقدر پہ جبرائیل امی بھی ناچتا ہے۔ ہم نعت کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے کلیجے میں پیار بریلی کے تاجدار نے بھرا ہے، آنکھوں میں سرما امام احمد رضا کے قدموں کی خاک کا ہے۔ ہم تو دن رات نعت پڑھنے کے قائل ہیں، مگر میرے نوجوانوں شکایت مجھے تم سے ہے۔ کیا بات ہے کہ خوبصورت آواز و لہجے میں جب نبی کی نعت پڑھی جائے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، لیکن جیسے ہی شاعر مداح رسول مائک چھوڑتے ہیں اور کوئی خطیب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس وقت محفل خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ اس سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہی ثابت کرتے ہیں نا کہ ہم نعت رسول کے دیوانے نہیں ہیں، ہم کوئل جیسی کوک والی آواز کے دیوانے ہیں۔ جس دن آپ نبی کی نعت کے دیوانے ہوں گے، آپ کانوں کو کھول کر سن لیجئے، کوئی شاعر اپنی جادو بھری آواز میں نبی پاک کی نعت آپ تک پہنچاتا ہے تو مقرر اپنے نثر والے لہجے میں نبی کی نعت آپ کو سناتا ہے۔ تقریر میں آپ کو کوئی گالی نہیں دیتا، خطاب میں آپ کو کوئی خلاف شرعی باتیں نہیں سناتا، تقریر کرنے والا مقرر بھی نبی کی باتیں کرتا ہے، آمینہ کے چاند کی باتیں کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں کرتا ہے، عبداللہ کے نور نظر کی باتیں کرتا ہے۔ ہم اپنے پیغمبر کی بات کیوں نہ کریں؟ ذرا توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا، مائک والے سے گزارش ہے آپ تھوڑا ایکو کم کر دیجئے اور آواز بڑھا دیجئے۔ چیخنے چلانے سے اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا ہے جتنا باتیں سمجھ میں آنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آمینہ کے چاند کی، میں بات کر رہا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کی، میں بات کر رہا ہوں آفتاب رسالت کی، میں بات کر رہا ہوں مہتاب نبوت کی۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک لاکھوں بڑے بڑے
इंसान आए, बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े वजीर आए, बड़े बड़े ओहदेदार आए, बड़े बड़े आर्मी चीफ आए, बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले गवर्नर आए, फिरौन जैसा आदमी आया, नमरूद जैसा इंसान आया, हामान जैसे लोग भी आए, लेकिन इसी बज़्म कायनात में इसी रौनक दमखम को बढ़ाने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर भी आए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे नबी भी आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह का कलीम भी आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे रूहुल्लाह भी तशरीफ ले आए। इसी खाकसाने की टीमें जहां MP MLA आमदार खासदार साइंसदान वैज्ञानिक बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरार पैदा होते हैं, इसी जमीन की कूप पर अजमेर की धरती में ख्वाजा गरीब नवाज भी जलवागर है, बगदाद का गौसे आजम भी जलवागर है, किचौसा का मखदूम अशरफ भी जलवागर है। मैं आपके जहन में एक नुक्ता उतारना चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया की तारीख का मुताला करें। फिरौन के बारे में आप कितना जानते हैं, नमरूद के बारे में आप कितना जानते हैं, हामान के बारे में आप कितना जानते हैं, शद्दाद के बारे में आप कितना जानते हैं। अमा ये तो 1000 साल पहले की बातें हैं, जरा और करीब आ जाइए। आप हिंदुस्तान के कितने प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, आप हिंदुस्तान के कितने राष्ट्रपति को जानते हैं, आप हिंदुस्तान के कितने वजीर आला को जानते हैं, आप हिंदुस्तान के कितने MP को जानते हैं, आप हिंदुस्तान के कितने MLA को जानते हैं। यार ये तो मुल्क की बात है। आओ जरा एक मैदान में चलते हैं। आप क्रिकेट की दुनिया में सचिन के बारे में कितना जानते हैं, गांगुली के बारे में कितना जानते हैं। हमें यार ये तो अलग दुनिया है। और भी जरा आ जाए सोशल मीडिया में, पूरी दुनिया पे बेहयाई और बेशर्मी का नंगा नाच नचाने वाले शाहरुख खान, सलमान खान और इस जैसे दीगर हीरोओं के बारे में आप कितना जानते हैं। लेकिन कलीजे पे हाथ रखकर बताइए कि साढ़े 1400 साल पहले में मक्के के अंदर आमेना का लाल तशरीफ ले आया था, अब्दुल्लाह का नूरे नजर आया था, मेरा और आपका पैगंबर आया था। जब मुस्तफा जाने रहमत खाकसाने गीती पर 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को इस जमीन पर तशरीफ ले आए थे, किसी अंदाज में तशरीफ लाए थे वो भी लिखा है। मेरे नबी पैदा कैसे हुए थे वो भी लिखा है। मेरे नबी का बचपना कैसे गुजरा वो भी लिखा है। मेरे नबी की जवानी कैसी गुजरी वो भी लिखा है। मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान कैसे किया वो भी किताबों में लिखा है। मेरे नबी ने पहाड़ पे खड़े होके डूबे हुए सूरज को वापस कैसे पलटाया ये भी लिखा है। मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद का कलीजा कैसे फाड़ा वो भी लिखा है। सहाबाए किराम ने किताबों के अंदर मेरे नबी का उठना बैठना, चलना फिरना, बचपना जवानी, बचपन सारी चीजें डिटेल्स के साथ लिखा है। यहाँ तक लिखा है कि मेरे नबी कितनी उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते थे। हदीसों में यहाँ तक लिखा है कि मेरे नबी मुस्कुराते कैसे थे। हदीसों में यहाँ तक लिखा है कि मेरे नबी की जुल्फे अंबड़ी कैसी थी, मेरे नबी के पैरे मुबारक की उंगलियां कैसी थी। अब आए मोहब्बत की दुनिया में एक बात आप तक पहुंचाता हूँ। इस कायनात में मोहब्बत की दास्तान जो सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता है वो लैला और मजनू की दास्तान है। मजनू लैला से बेहद प्यार करता था। आलमे तसव्वुर में एक सवाल करना चाहता हूँ। मजनू तुम लैला से बेहद प्यार करते थे, तुमने जुदाई की दास्तान मट्टी पे लिखा है, लेकिन अपनी महबूबा लैला की जिंदगी पर तुमने कोई हिस्ट्री क्यों नहीं लिखा, कोई तारीख क्यों नहीं लिखी, उनका उठना बैठना क्यों नहीं लिखा, उनका चलना फिरना क्यों नहीं लिखा, उनका अखलाको किरदार क्यों नहीं लिखा, उनका हुस्न जमाल क्यों नहीं लिखा। तो मजनू जवाब देता हुआ नजर आएगा। सवाल करने वाले सुन, लैला से मोहब्बत सिर्फ मैं करता हूँ, लैला का उठना बैठना सिर्फ मुझे पसंद है, लैला का चेहरा सिर्फ मुझे पसंद है, लैला की आंखें सिर्फ मुझे पसंद है, लैला के कान सिर्फ मुझे पसंद है। अब मैं उनके हुस्न जमाल को, उनके गुफ्तार को, उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उनके अमाल को अगर तारीख में लिखूंगा, कोई पढ़ेगा दीवाना तो मुझे पागल कहेगा। पागल के मजनू तुम वाकई में पागल हो। तुमने एक ऐसी औरत की कहानी
کہانی لکھی جو تمہیں تو پسند تھی پر ہمیں پسند نہیں تھی، مگر قربان جائے آمینہ کے لال کے صحابیوں پر میرے نبی کے صحابیوں نے میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی وہ بھی لکھا، میرے نبی کے کان کیسے تھے وہ بھی لکھا، میرے نبی کے دندان کیسے تھے وہ بھی لکھا، میرے نبی کی زبان کیسی تھی وہ بھی لکھا، میرے نبی کا اٹھنا کیسا تھا وہ بھی لکھا، میرے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا وہ بھی لکھا، میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا وہ بھی لکھا، میرے نبی کا کردار کیسا تھا وہ بھی لکھا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی کے صحابیوں، کیا تمہیں ڈر نہیں تھا؟ مجنون کی طرح تم نے میرے نبی کا پورا سراپا کتابوں میں لکھا، تمہیں ڈر نہیں تھا کہ کوئی میرے نبی کو نعوذ باللہ ہو سکتا ہے پڑھنے کے بعد پسند نہ کرے؟ تو مکہ کی زمین سے تمام صحابہ کرام کے مزارات سے یہ آواز آتی ہے، معراج شمسی، ہم کلمہ جس نبی کا پڑھتے ہیں اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ سورج بھی کرنوں کی بھیک میرے نبی سے مانگتا ہے، رات کی تاریکی بھی اندھیری کی بھیک میرے نبی کے زلفوں سے مانگتی ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ اسی نبی کے صدقے میں اللہ نے یوسف کو تاجدار حسن و جمال بنایا ہے۔ ہمارے نبی کا عالم یہ ہے اسی نبی کے قدموں کے صدقے میں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے۔ اور سن لے معراج شمسی، ہم تو نبی کو دیکھ کر لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے کان کیسے ہیں، آنکھ کیسی ہے، دانت کیسی ہے۔ ہمارے نبی کی خوبصورتی کا عالم تو ایسا ہوگا 1400 سال بعد ایک دیوانہ بریلی کی زمین پر پیدا ہوگا جو نبی کو ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا نہیں، پھر بھی سینہ ٹھوک کر کہے گا مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، شمع وجہ ہدایت بے لاکھوں سلام۔ جب بات نبی کے آنکھ کی آئے گی ہم نے تو دیکھ کر کہا ہے، وہ دن دیکھے کہے گا، وہ دن دیکھے کہے گا جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا، اس نگاہ عنایت بے لاکھوں سلام۔ جب بات نبی کے ہونٹوں کی آئے گی ہم کو دیکھ کے کہتے ہیں، وہ دن دیکھے کہے گا پتلی پتلی گلے سبزی پتیاں ان لبوں کی نزاکت بے لاکھوں سلام۔ ہم کو دن دیکھے کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ کیسے ہیں، ہم کو دیکھ کے کہتے ہیں نبی کے ہاتھ کیسے ہیں، وہ دن دیکھے کہے گا بیلی کا دیوانہ ہاتھ جس وقت اٹھا غنی کر دیا موجے پہلے سخاوت بے لاکھوں سلام۔ ارے یہ تو انسانوں کی بات ہے، عاشق کی بات ہے، خود سنسار بنانے والا خدا قرآن پاک میں کہے گا لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب تیری خوبصورتی کا عالم تو بڑی بات ہے، تو نے مکہ کی جس مٹی پہ اپنا قدم رکھ دیا ہے میں خدا ہو کے اس مٹی کی قسم کھاتا ہوں۔ میرا امام کہتے ہیں کھائی قرآن پاک گزر کی قسم اس رفع پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ معراج شمسی صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ داعیاً الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا۔ یہ تو بات عاشق کی ہے، یہ تو بات دیوانے کی ہے، اور اس دیوانے کی ہے جن کے احسان کی وجہ سے آج ایک دو نہیں، 2-4 ہزار نہیں، 5-10 لاکھ نہیں، بلکہ اس وقت موجودہ دور میں روئے زمین پر جتنے ایمان والے بندے ہیں تمام ایمان والے بندوں کے سینوں میں ایمان کی چراغ جس نے جلایا ہے وہ بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان ہے۔ انہی کے احسان سے ہمارا ایمان ہمارے کلیجے میں محفوظ ہے۔ یہ تو بات عاشق رسول کی ہے۔ اب بات میں آپ کو ایک ایسے آدمی کی سناتا ہوں جسے دنیا ولیم میور کہتا ہے۔ یہ ایک انگریز پروفیسر ہے، میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ یہ ایک انگریز ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، لیکن پڑھا لکھا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب میرے نبی کی زندگی پر لکھا
ہے جس کتاب کا نام ہے دی لائف آف محمد. اس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں, ایک انگریز جو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہے, he was born in the full light of history, historical personality of the world, Muhammad peace be upon him, none like the was the Varishil are created. ڈاکٹر ولیام پیور لکھتا ہے کہ ہم نے پورے انسانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, لیکن محمد عربی وہ مہان ویکتی ہے جو جس وقت پیدا ہوئے ان کی پیدائش سے لے کر 63 برس کی عمر تک ان کی زندگی کا ہر شب و روز کتابوں میں لکھا ہے. جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ محمد عربی جیسا مہان ویکتی نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی جنم لے گا. بے شک سبحان اللہ. یہ تیرے میرے نبی کی شان ہے, یہ آمنہ کے لال کی عظمت ہے. آج اسی عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھے ہیں. آئے ذرا دو چار باتیں ہم عظمت مصطفیٰ پر سماعت کریں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا. اے میرے محبوب, ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا. رب فرما رہا ہے ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے. سورج آسمان پہ بھی ہے لیکن ہر 12 گھنٹے کے بعد یہ ریپوش ہوتا ہے. چاند آسمان پر بھی ہے لیکن ہر 12 گھنٹے کے بعد اپنا چہرہ پردے میں چھپاتا ہے. لیکن مکے کا جو چاند ہے, عرب کا جو سورج ہے, آمنہ کا جو لال ہے, ان کا عالم یہ ہے کہ بلل آخرت خیر لک من الاولیٰ. محبوب یہ آسماں کا سورج ہے جو 12 گھنٹے کے بعد چھپ جاتا ہے. یہ آسماں کا چاند ہے جو 12 گھنٹے کے بعد اپنے چہرے پر پردے ڈال دیتا ہے. لیکن میں نے آپ کو ایسا سورج بنا کر بھیجا ہے جس کے اوپر نہ کوئی پردہ آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی وہ کبھی کسی بادل میں چھپ سکتا ہے. جبھی تو میرا امام فرماتے ہیں چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے, اندھے شیشوں میں بھی چمکا ہمارا. وہ میرا اور آپ کا پیغمبر ہے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, ان سے محبت, ان سے الفت ہی ہماری زندگی کی کامیابی کی زینت ہے. میری قوم کے نوجوانوں, آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, میں آپ کو کچھ میسج دے رہا ہوں. اس وقت موجودہ دور میں آپ عراق کو دیکھ لیجئے, آپ لیبیا کو دیکھ لیجئے, آپ ایران کو دیکھ لیجئے, آپ مصر کو دیکھ لیجئے, آپ شام کو دیکھ لیجئے, آپ یوکرین کو دیکھ لیجئے, آپ روس کو دیکھ لیجئے, جاپان کو دیکھ لیجئے, ہندوستان کے اندر آپ آسام کو دیکھ لیجئے, مظفر نگر اور گجرات کو دیکھ لیجئے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری دکانوں میں آگ لگائی جا رہی ہے, ہمارے مکان کو ڈھائے جا رہے ہیں, ہمارے نوجوان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے, میری ماں بہن کے سروں سے دو پتے کھینچے جا رہے ہیں. اس کے باوجود کہیں اقبال کے نام پر, کہیں اختر کے نام پر موب لنچنگ کر کے میری قوم کے نوجوانوں کو گائے کی وجہ سے آتما ہتیا کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہمارا ضمیر ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے پر للکارتا نہیں ہے تو ہمیں اپنے ضمیر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میری قوم کے نوجوانوں, موجودہ دور میں دیکھیں NRC ہو, NPR ہو یا دیگر کئی تحریکیں چلانے کی باتیں کی جا رہی تھی. آپ کے لیے ڈیٹینشن کیمپ تیار کیا جا رہا ہے. میری قوم کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے, ہر قوم کے نوجوان اس قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں. اے میری قوم کے نوجوانوں, آپ کب شراب کے اڈوں سے آزاد ہوگے, آپ کب زنا کے مارکیٹ سے باہر آؤ گے, آپ کب جوا کے اڈوں سے باہر نکلو گے, آپ کے سینے سے کب گناہوں کا پیار ختم ہوگا, آپ کے دل سے کب ڈی جے اور گانوں کی لذتیں مٹے گی, آپ کو کب نبی کی نعت سن کے مزہ آئے گا, آپ کو کب نبی کی باتیں سن کے پیار آئے گا, آپ کو کب مسجد کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے قدموں میں حرکت پیدا ہوگی, آپ کی پیشانی میں کب یہ جاگرکتا پیدا ہوگا کہ آپ کا ماتھا کسی کے چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے
نہیں خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ٹکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کے اندر یہ شعور کب پیدا ہوگا؟ ہمیں یقیناً انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو اپنانا ہوگا، نبی پاک کے اخلاق و کردار کو ہمیں عملی، نبی پاک کے اخلاق و کردار کو ہمیں اپنے عملی لباس بنانا ہوگا۔ ہم نبی کی سنت کے طور پر کھائیں، نبی کی سیرت کے طور پر چلیں، نبی کی سیرت و اتوار کے طور پر ہم اٹھے بیٹھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج ایک ایک شادی میں 10-10 لاکھ روپے لوگ بڑی شان اور فخر کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے آج بڑے فخر کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ایک غریب باپ کے گھر میں اگر 4 بیٹیاں ہیں، اس کے پاس زمین بیچ کر بیٹی کو شادی دلانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ چاروں بیٹیاں ایک زندہ لاش کی طرح اپنے باپ کے کندھے پہ پلتی ہے۔ لیکن میری قوم کے نوجوانوں کو رئیسوں کے گھروں کی ٹو ویلر نظر آتی ہے، 10-20 تولے سونے نظر آتے ہیں۔ ان کی شادیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے خرچے اور کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آدھا کھانا انسان کھاتے ہیں، آدھے کھانے کتے کھاتے ہیں، جبکہ حال یہ ہوتا ہے کہ غریب اسی محلے کے اندر ایک غریب ایک وقت کھاتا ہے، دوسرے وقت کی فکر کرتا ہے۔ ان کے گھر میں دینے کے لیے ہمارے پاس 2 کلو چاول کی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ فضول خرچی کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں۔ میں ایک ٹرم دینا چاہتا ہوں، میری قوم کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں۔ ہم جس ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اس ہندوستان کا 2012 کے سروے کے مطابق آج عالم یہ ہے کہ ہر 26 منٹ کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ ہر 36 منٹ کے اندر ایک لڑکی کا ریپ کیا جاتا ہے۔ ہر 42 منٹ کے اندر ایک لڑکی کو جہیز نہ ملنے کی وجہ سے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، کیا آپ کو شبہ دیتا ہے کہ آپ اس طرح کے دیش میں اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر اس طرح کی فضول خرچیاں کریں؟ اللہ کے واسطے ان غریب لوگوں کو، ان غریب بچوں کی زندگی آپ سے قیامت کے دن ان غریب بچوں کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو 2021-22 کے اندر 20,000 مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادی رچا چکی ہے، وہ اپنے ایمان کا بھی آتما ہتیا کر چکی ہے۔ میرے نوجوانوں، تمہیں اب بھی شرم نہیں آتی؟ اللہ کے واسطے اپنی بہن کے عزت و آبرو کا مکمل محافظ بن کر کھڑا ہو جاؤ۔ عظمت مصطفیٰ کے اس کانفرنس میں آپ یہ عہد کر کے اٹھو، نہ میں اپنی بہن کی عزت کسی کو لوٹنے دوں گا اور نہ کسی کی بہن کی عزت لوٹوں گا۔ جب میری قوم کا نوجوان یہ مزاج لے کر اٹھے گا، یہ معیار لے کر اٹھے گا، یہ فکر لے کر اٹھے گا، یہ شعور لے کر اٹھے گا، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک ہندوستان میں آج بھی جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لہرے گا۔ آپ نے تاریخ اٹھا کر دیکھا نہیں ہے، خواجہ غریب نواز جب ملک ہندوستان میں آئے تھے پورا دیش غیر مسلموں کا تھا۔ میرے غریب نواز کے پاس کوئی تیر نہیں تھی، کوئی تلوار نہیں تھا، کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی چاقو نہیں تھا۔ میرے غریب نواز کے پاس صرف 2 ہی ہتھیار تھے، ایک کا نام کلام اللہ، دوسرے کا نام اخلاق رسول اللہ۔ یہ دونوں ہتھیار لے کر جب ہندوستان تشریف لے کر آئے تو عالم یہ ہے کہ اکیلا مسلمان 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا کردار یہ ہے، ہمارا اخلاق یہ ہے، ہمارا کیریکٹر یہ ہے کہ آج آپ کو بتاؤں، لکشمن پرساد نام کا ایک لیکچرر تھا، ایک پروفیسر تھا، ایک پنڈت تھا غیر مسلم جس کا نام لکشمن پرساد تھا۔ اس نے میرے نبی کی زندگی پر 436 صفحات کی ایک کتاب لکھا ہے جس کا نام عرب کا چاند رکھا ہے۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کتاب لکھنے والا کوئی عالم ہے یا پھر لکشمن پرساد نام کا ایک غیر مسلم آدمی ہے۔ جب ان سے انٹرویو لیا گیا، آپ نے اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے تو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ لکشمن
प्रसाद ने जवाब दिया, जब मैं तारीख के पन्नों में आमिना के लाल को पढ़ता हूँ, जब तारीख के पन्नों में अरब के चांद को पढ़ता हूँ, जब तारीख के पन्नों में अब्दुल्ला के नूरे नजर को पढ़ता हूँ, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि अल्लाह ने मुझे गैर मुस्लिमों में पैदा क्यों किया, मुस्तफा की उम्मत में क्यों नहीं पैदा फरमाया, उसके गुलामों में क्यों नहीं पैदा फरमाया। लेकिन जब मैं नबी के कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को देखता हूँ तो ये आलम होता है, मस्जिद में आजान होती है, मुसलमान चाय के होटलों में बैठकर एक दूसरे की गीबत किया करते हैं, मस्जिद में आजान होती है, मुसलमान नौजवान चौराहों में बैठकर अपनी ही कौम की बहन बेटियों पर गंदी नजरें डालते हैं, मस्जिद में आजान होती है, ये मुसलमान नौजवान डीजे की आवाज पर अपनी ही बहन बेटियों के सामने बेहयाई के साथ अपनी कमरें हिलाता है, अपने पैर नचाता है, अपने हाथ हिलाता है। जब मैं देखता हूँ नबी के कलमा पढ़ने वालों को तो इनका हाल ये है कि मस्जिद में आजान होती है, रमजान महीना रमजान का होता है, उसके बावजूद इसके नौजवान शराब के अड्डों पे शराब पी के बेहोश पड़े रहते हैं, ज़िना के मार्केट में रमजान के महीनों में भी मुसलमान नजर आते हैं, कैरम बोर्ड की गोटियों पर ये मुसलमान अपनी उंगलियां मचाता हुआ नजर आता है। एक तरफ जब नबी का किरदार देखता हो तो दिल कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाता है, दूसरी तरफ जब उनके मानने वालों का किरदार देखता हो तो सोचता हूँ मैं गैर मुस्लिम ही अच्छा हो, मेरा मुसलमान ना होना ही बेहतर है। अल्लाह क़यामत के दिन खुदा आपसे पूछेगा, मेरे नौजवानों, तुम्हारे शराब नोशी से, तुम्हारे ड्रिंक से, तुम्हारे ज़िना करने से, तुम्हारी अय्याशी की वजह से एक आदमी कलमा पढ़ने से महरूम रह गया था, बताओ उस वक्त रसूलुल्लाह के सामने तुम खुदा को क्या जवाब दोगे। अल्लाह के वास्ते हमें अपना अखलाक बदलना होगा, अपना किरदार चेंज करना होगा। एक नदी के पानी को मुसलमानों के खून से इतना रंगीन कर दिया गया है, जब बहते हुए पानी को देखा जाए तो कोई नहीं कहता कि ये दरिया पानी का है या मुसलमानों के खून का है। बगदाद के अंदर मुसलमानों के सरों को काट कर मीनार बनाया गया और उन सरों पे चढ़ के ऐलान किया गया कि अब हमने मुसलमानों का खात्मा कर दिया है। मेरी माँ और बहनों की इज्जत व आबरू के साथ रातों दिन खिलवाड़ किए जाते हैं। मेरे नौजवानों, आपकी आंखें कब खुलेंगी? वक्त आ गया है हम अपने अंदर इनकलाब लाए। जरा समझें कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का मकाम क्या है, उनकी इज्जत क्या है, उनका वकार और उनका वैल्यू और उनका स्टेटस क्या है। आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनकी शान ये है कि एक यहूदी नबी की बारगाह में आता है, अर्ज करता है, ऐ नबूवत के दावे करने वाले, सुना है तुम जिस पत्थर पे पैर रखते हो उस पत्थर पे तुम्हारा नक्शे कदम आ जाता है। मेरे नबी ने कहा, हाँ तुमने ठीक सुना है, मैं जिस पत्थर पे पैर रखता हूँ उस पे नक्शे कदम आ जाता है। ये मेरे रब का फजल है, मेरे रब का करम है। यहूदी कहने लगा, नहीं नहीं, ये रब का फजल नहीं है, बल्कि बात दरअसल ये है कि तुम उस वक्त पत्थरों पे कदम रखते हो जब आसमान में एक सितारा है, जब वो तुलू होता है तो उस सितारे के तुलू होने के बाद जमीन पर कोई भी इंसान अगर पत्थर पे कदम रखेगा तो उसका नक्शे कदम पत्थर पे आ जाएगा। हो सकता है तुम उस सितारे के तुलू होने के बाद अपना कदम पत्थर पे रखते हो, इसलिए नक्शे कदम जम जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, यहूदी ये बता कि वो सितारा कब तुलू होगा। यहूदी ने आंखें बंद की, अपना कैलकुलेट निकाला, नजूमी था, हिसाब किया और नबी से फरमाने लगे, ऐ नबूवत के दावे करने वाले, सुन, उस सितारे को मैं देख रहा हूँ कि वो सितारा अभी अभी तुलू हुआ था और अब 50,000 साल बाद तुलू होगा, 50,000 साल बाद वो सितारा आएगा। मेरे नबी ने कहा, गौर से देख लो, तुम ठीक कह रहे हो। यहूदी ने फिर अपना कैलकुलेट चेक किया, गौर से देखा, कहा, नबूवत के दावे करने वाले, हाँ मैंने गौर से देख लिया, वो सितारा अभी नहीं है, 50,000 साल बाद तुलू होगा। उस
उस वक्त जो भी पत्थर पे पैर रखेगा उसके पैर का निशान पत्थरों पे आ जाएगा। मेरे नबी ने उस यहूदी का हाथ पकड़ा, कहा चल पहाड़ों की तरफ चलते हैं। तू कहता है सितारा 50,000 बरस बाद आएगा, उस वक्त जो पत्थर पे पैर रखेगा उसका नक्शे कदम आएगा, अभी वो सितारा है नहीं। मेरे नबी ने यहूदी का हाथ पकड़ा, चले पहाड़ों की तरफ। आका ने कहा बोल किस पत्थर पे पैर रखने को कहता है? यहूदी कहने लगा इस पत्थर पे पैर रख के बताओ। मेरे नबी ने एक पत्थर पे पैर रखा, नक्शे कदम आ गया। दूसरे पत्थर पे पैर रखा, नक्शे कदम आ गया। तीसरे पत्थर पे पैर रखा, नक्शे कदम आ गया। चौथे पैर पे पैर रखा, नक्शे कदम आ गया। यहूदी एक नजर मेरे नबी के पैर पे रखने लगा, दूसरा नजर आसमां पे चढ़ाने लगा। मेरे नबी फरमाने लगे यहूदी सोचते क्या हो? कहने लगा मैं हैरान इस बात पे नहीं कि आपका निशाने कदम पत्थर पे कैसे आया, हैरान तो इस बात पे हो कि जिस सितारे को 50,000 साल बाद आना चाहिए वो अभी कैसे तुलू हो गया है, वो अभी कैसे आ गया है। जभी तो मेरे इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत। रसूलुल्लाह के सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। जिंदाबाद। मेरे कौम के नौजवानों, हमें बदलने की जरूरत है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की अजमत का ये आलम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे दूर पे खड़े हैं, रब से बात कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जानते हैं ना कौन है? ये वो नबी है जो डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करते थे, बगैर पर्दे के। रब्बे कायनात से कलाम कर रहे हैं मूसा सलीमुल्लाह। कलाम करते करते दिल में शौक पैदा हुआ, फरमाने लगे परवरदिगार इस वक्त मैं तुझसे जितना करीब हूँ, क्या मुझसे भी ज्यादा करीब कोई तुझसे है? मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में फरियाद की, परवरदिगार इस वक्त मैं तुझसे जितना करीब हूँ, क्या मुझसे भी ज्यादा करीब कोई तुझसे है? हाथी पे गैब से आवाज आई, मेरे कलीम तूने क्या सवाल कर दिया? जब बात कुर्बत की आई है तो सुन, आखिरी में मैं अपना महबूब भेजूंगा आमेना की गोद में। अरब का चांद होगा, अब्दुल्ला का नूरे नजर होगा, उस महबूब की उम्मत होगी जो नबी का कलमा पढ़ेगी। ऐ मूसा तूने कहा क्या तुझसे भी ज्यादा करीब कोई मुझसे है? तो सुन, मेरे महबूब की उम्मत को मैं एक महीना दूंगा जिसका नाम रमजान होगा। मेरे महबूब के गुलाम उस महीने में रोजा रखेंगे और दिन भर रोजा रखने के बाद मगरिब से पहले 10 मिनट पहले वो दस्तरखान बिछाएगा, तरह तरह के अनाज रखेगा, तरह तरह की गजाएं रखेगा, तरह तरह की नीमतें रखेगा, शरबतें रखेगा, ड्रिंक रखेगा, कोल्ड ड्रिंक रखेगा, हर तरह की नीमतें होगी। शैतान कहेगा प्यास इतनी लगी है पानी क्यों नहीं पी लेता? मेरे महबूब का उम्मती कहेगा शैतान तेरे कहने पर नहीं, रब की मर्जी पर खाऊंगा। दिन भर भूखा था, 10 मिनट और रुकूंगा, मैं इंतजार करूंगा। प्यास लगी है पर पानी पीऊंगा नहीं, भूख लगी है पर खाना खाऊंगा नहीं। रब फरमाता है ऐ मेरे मूसा कलीमुल्लाह, उस 10 मिनट के वक्त में आज मैं तुझसे बात करता हूँ तो तेरे मेरे बीच 70,000 पर्दे हैं, लेकिन जब रमजान में इफ्तारी करने के लिए मेरे महबूब का गुलाम बैठेगा उस वक्त उस उम्मती के बीच में और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं होगा। तो उससे भी ज्यादा करीब मेरे महबूब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक और याद करने लगा मूसा कलीमुल्लाह, परवरदिगार काश वक्त का
नबी नहीं, मोहम्मद अरबी का अदना उम्मती होता। कितना बड़ा स्टेटस है, आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, आप साइंटिस्ट बन जाए, आप पीएचडी कर ले, आप एमए कर ले, आप बीए कर ले, ये सारी डिग्रियां मरने के बाद खत्म हो जाएगी। कोई नहीं कहेगा जनाजे में ये आलिम ये इमाम, कोई जनाजे में दुआ नहीं करेगा या अल्लाह इस डॉक्टर को बख्श दे, इस इंजीनियर को माफ फरमा दे, इस प्रोफेसर की मगफिरत फरमा दे। नहीं, उस वक्त सारी डिग्रियां छीन ली जाती है। मरने के बाद तीन चीज पहले बदल दी जाती है, उसका नाम बदल दिया जाता है, उसका लिबास बदल दिया जाता है, उसका मकान बदल दिया जाता है। आज पूरी दुनिया के लोग इन्हीं तीनों चीजों के लिए मर रहे हैं। सगा भाई सगे भाई के गले पे छुरी रख रहा है, सगा भाई अपने भाई की छाती पर अपना पैर रख रहा है, एक ही जमीन के लिए। भाई का बेटा भूख की शिद्दत से मर रहा है और ये शराब के अड्डों में अय्याश करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे मोहल्ले के गरीब लोग गोलियों के बिना हॉस्पिटल की बेड पे तरफ तरफ के अपना दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हम शादियों में 10-20 लाख रुपए आराम के साथ उड़ा दिया करते हैं। अल्लाह दौलत से नवाजे तो उसकी कदर कीजिए, इज्जतें कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आने के बाद आपको भी भीख मांगना पड़े। खुदा को वक्त बदलने में देर नहीं लगता है। अपनी औकात, स्टेटस, अपनी हैसियत याद रखें। 10-20 लाख की कार डिमांड करने पर अपने दामाद को देने वाले, 5 लाख का पिंडाल बनाने वाले, 10-20 लाख का खाना तैयार करने वाले, अपने आप को मोहल्ले का सरपंच, प्रधान और एमएलए गर्दानने वाले, कभी भी लोगों को खिलाकर शैतान का भाई मत बन। अगर इतना ही नाम कमाने का शौक है तो आइडिया तुझे निराज शमसी देता है, तेरा नाम भी हो जाएगा, तेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी और मुसलमानों का भला भी हो जाएगा। कयामत के दिन खुदा तुझे जन्नत भी अता फरमाएगा। ऐ मेरी कौम के अमीरों, मालदारों, दौलतमंदों, खुदा पैसा दे तो अपनी बेटी की शादी में दहेज जैसे हराम कामों में 20-25 लाख खर्च मत करना। खानों को बर्बाद और कुत्तों के पेट में पहुंचाने के लिए 5-10 लाख बर्बाद मत करना, बल्कि इन्हीं 5-10 लाख खर्चा करके जिस मंडप पे तू अपनी बेटी का निकाह कराएगा, उसी मंडप पे अपने मोहल्ले की 4 गरीब बेटियों को लाकर बैठा दे और ऐलान कर दे, मैं अपनी बेटी के जहेज में कार नहीं दूंगा, 2 व्हीलर नहीं दूंगा, बड़े बड़े डिमांड के सोने चांदी नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी के जहेज में 4 गरीब बेटियों का निकाह दे दूंगा। अल्लाह की कसम, कयामत के दिन तेरे मरने से पहले मुस्तफा तुझे अपनी हथेलियों पे उठा लेंगे। मेरे नबी तुझे बिशारत देंगे, कलमा पढ़ने वाले, तूने दुनिया में मेरी उम्मत के 4 बेटियों की इज्जत बचाई थी, मैं यहाँ तुझे जलील होने नहीं दूंगा। आओ इस तरह नाम कमाओ, इस तरह अपने आप को बदलने की कोशिश करो, इस तरह आप अपना स्टेटस बदले। मैं कहता हूँ आज भी कोशिश करता है मेरा नाम हो जाए, मेरी इज्जत बन जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा मकान बेहतरीन बन जाए, लेकिन मरने के बाद सबसे पहले उसका नाम बदलता है। डॉक्टर था या इंजीनियर था, प्रोफेसर था या आलिम था, मुफ्ती था या मुहद्दिस था, उसके पास किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की कितनी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो, सारी डिग्रियां खत्म हो जाती है। एक डिग्री उसके हाथ में आती है जिसका नाम मैयत है, जिसका नाम मौत है। सारे लोग कहते हैं फला गांव में मैयत हो गई है। दूसरी चीज जिसके लिए हम मरते हैं वो हमारा लिबास है। हम चाहते हैं कि अच्छे कंपनी के कपड़े पहने, अच्छे ब्रांड के लिबास पहने, लोग देखे तो हमारी वाहवाही करे। मरने के बाद खुदा दूसरी चीज जो बदलता है, आपके जिस्म पर कितने ही लाख का ड्रेस क्यों ना हो, आप कितने ही बेहतरीन कोट और पैंट क्यों ना पहने हो, ऑफिस में मौत आएगी, धक्के देकर निकाला जाएगा, घर के आंगन में लिटाया जाएगा, वहां से खींचकर चारपाई पे लिटाया जाएगा, एक कैंची लाई जाएगी, आपका नहीं देखा जाएगा कितना महंगा ड्रेस है, कैंची से उस ड्रेस को उतार दिया जाएगा, वही पहनाया जाएगा सफेद लिबास जो गांव के भिखारी को पहनाया जाएगा। आप जरा सोचें हम किस लिए हराम और हलाल की तमीज मिटा रहे हैं। आप जरा सोचें हम किस लिए आज सूद और
सूद और जिना के कामों में मुब्तला हो चुके हैं। तीसरी चीज आदमी सोचता है मेरा मकान ऊंचा हो जाए, महल शानदार बदल जाए। आदमी जब मरता है ये नहीं देखता है कितने धक्के खाके इसने ये घर बनाया है, कितनी मेहनतें करके इसने ये मकान बनाया है, कितनी मुशक्कतें उठाकर इसने ये बंगला बनाया है। खुद सगा बेटा खड़ा होके कहता है गर्मी बड़ी तेज है, लोग बड़े दूर से आए हैं, अब जनाजा निकल जाना चाहिए, मेरे बाप को घर से निकाल लो। वो बेटा जिसके लिए आपने हराम हलाल की तमीज बैठाकर इतना शानदार घर बनाया था, वही आज आपको आपके घर से निकालता है। लेकिन एक बात याद रखें, मरने के बाद भी आप तीन चीजों के लिए दुनिया में मरते थे, नाम, लिबास, मकान। तीनों चीजें कब्र में पहुंचने से पहले पहले छीन ली गई। लेकिन आज अज़मत मुस्तफा के कॉन्फ्रेंस में बैठकर नबी का कलमा पढ़ के मुस्तफा से गुलामी और मोहब्बत का पट्टा अपनी गले में डाल लोगे तो याद रखो मरने के बाद तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, बेटी नहीं आएगी, भाई नहीं आएगा, बाप नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मदीने से रसूले पाक जरूर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले जिसको चेहरा दिखाना है क्यों ना उनसे प्यार कर ले, क्यों ना उनसे मोहब्बत कर ले, ये सारी चीजें यही रह जाएगी। कब्र में आमिना का लाल काम आएगा। मेरे इमाम ने क्या ही खूबसूरत मैसेज दिया है, दुनिया वालों क्यों इधर इधर की बातें करते हो, अपना रिश्ता क्यों नहीं गुंबदे खुदा से जोड़ लेते हो, और क्यों नहीं ये अपना किरदार बना लेते हो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि हम में दुनिया से मुसलमान। हमें उन्हीं से काम रखना है, उन्हीं से अपना मतलब रखना है। जरूरत पड़े तो भीख भी आमिना के लाल से मांगनी है। आप अंदाजा कर लें, आप आजमा कर देख लें, आपका इस दुनिया में सिवाय नबी पाक के कोई नहीं है। जब भी मुसलमान गुंबदे खजरा की तरफ लो लगाकर भीख मांगा है, अल्लाह ने मुसलमानों की मदद फरमाई है। आज चाहे जिस तरह के भी हालात हो, मेरी कौम के नौजवानों को चाहिए कि मेरी कौम के नौजवान इन हालात को बदलने की कोशिश करें। हम किसी की दौलत में पैसे वाले नहीं बन सकते। ऐसा होता तो हर आदमी किसी का पैर पकड़ के उसकी बेटी के लालच में 10-20 लाख रुपए दे। एक बात याद रखें, जिस चीज को मेरे नबी ने हराम कह दिया उस चीज से अल्लाह ने बरकत उठा ली। मैं दहेज पर इसलिए बातें कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मेरे इलाकाए सीमांचल में इस वबा की लानत फैली हुई। बड़े बड़े लोग अपनी शोहरत के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अपनी बेटियों का डिमांड और अपने दामाद की मांग पूरा करने के लिए गरीबों का खून चूस रहे हैं। आप जरा फिक्र करें उस गरीब बच्ची की जिसके बाप के पास 10-20 लाख रुपए नहीं कि वो अपने दामाद की डिमांड पूरा कर सके। वो बेटी कल अगर भागती है, अपनी इज्जत बर्बाद करती है। आपने देखा नहीं है, मेरे ही इलाके में अभी 1-2 साल पहले 2 बच्चियों ने नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। रीजन पूछा गया तो शादी की तारीख तय हो गई थी, 10 दिन का टाइम बाकी रह गया था। उस 10 दिन के अंदर भी उनके बाप के पास जहेज खरीदने के पैसे नहीं थे। दामाद और ससुराल के लोग टॉर्चर कर रहे थे उसके बाप को। क्या जहेज का इंतजाम हो गया, बारातियों का इंतजाम हो गया? तो जब बाप ने फोन पे रोया कि बेटा 10 दिन ही बचा है, इंतजाम नहीं हुआ, मेरी बेटी को लेकर जाओ, मैं बाद में मजदूरी करके अपनी बेटी को जहेज में गाड़ी दे दूंगा। कलीजे के टुकड़ों, मेरी कौम के शहजादों, आप अपने सीने पे हाथ रखो, जमीर जिंदा हो तो आत्महत्या करने वाली बच्चियों का जान बचाओ। अल्लाह के वास्ते अपनी बहनों को मरने से बचाओ। जब बाप को फोन पे रोते हुए 2 बच्चियों ने देखा तो दोनों बहनें रात के सन्नाटे में उठती है, एक नहर के पास जाती है, उसके पानी में छलांग लगाकर
اپنی جان خدا کے حوالے کر دیتی ہے، جبکہ آتما ہتیا کرنا اسلام میں حرام ہے، سوسائڈ کرنا میرے نبی نے ناجائز کہا ہے، لیکن ان بچیوں کو اپنے جان کی نہیں اپنے غریب باپ کی عزت کی فکر تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کب تک تم اپنی بیٹیوں کو مارتے رہو گے؟ کب تک تم اپنی بیٹیوں کو جہیز کی لعنت اور جہیز کی سلکتی آنکھ میں جھلساتے رہو گے؟ نوجوانوں آؤ، میرے نبی چاہتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں جنت سے سونے کا پہاڑ لا کے دیتے، چاندی کے خزانے لا کے دیتے، آسمان سے ستارے لا کر دیتے، لیکن نہیں، میرے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک تکیہ دیا، 2 پیالے دیے، کچھ کھجوروں کے ڈبے دیے۔ اے آقا، آپ نے اپنی بیٹی کو ان کا جہیز کیوں نہیں دیا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں آج میں اپنی بیٹی کو سونے کا پہاڑ دے دوں گا تو کل میری امت کے غریب کی کوئی بیٹی جس کے پاس جہیز کے لیے پیسے نہیں ہوگی، وہ آتما ہتیا کرے گی اور تاریخ نوٹ کرے گی ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والی آتما ہتیا کی ہے جس نے اپنے بیٹی کو جہیز میں سونے کا پہاڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں نمائش کر کے اپنی قوم، اپنی امت کے غریبوں کا قتل عام کرو، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو غریبی کی استھتی میں نکاح کرا کے کم جہیز میں اپنے گھر سے رخصت کر کے نکاح کو آسان بنا دو تاکہ میری امت گناہوں سے بچتی رہے۔ 2 باتیں میں اپنی بہن بیٹیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں آپ بھی سن لو۔ آج کے دور میں آپ جس باپ سے بھی سنتے ہیں وہ بیٹیوں سے ڈرتا ہے، سچ بات ہے کہ نہیں؟ ہندوستانی سرکاری آنکڑے کے مطابق 1 سال کے اندر ہندوستان میں سونوگرافی کے ذریعے پتا کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ ان لیگل طور پر تقریباً ہر سال 60,000 بیٹیوں کو ڈیورس کرا دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ آج اس دور جاہلیت سے بھی بدتر حالات اس دور کے آ گئے ہیں۔ جلسوں میں دیکھیں، عرسوں میں دیکھیں، کانفرنس میں دیکھیں، تقریر سننے کے لیے 10 آدمی رہیں گے تو میلے میں، چوڑی بازار میں، میک اپ کی دکانوں کے پاس گھومنے کے لیے آپ کو 70 آدمی۔ آپ تو گندی نظریں ڈال رہے ہو، کس کے اوپر ڈال رہے ہو؟ بیٹی چاہے کسی بھی مذہب کی ہو وہ بیٹی ہے، بہن کسی بھی مذہب کی ہو وہ بہن ہے، اور وہ بھی کلمہ پڑھنے والی مسلم بیٹی۔ اللہ اللہ، میرے نبی فرماتے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا۔ آج کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا تو یہ مت سوچ کہ میں 4 دیواری کے اندر کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہوں۔ سن، یہ دن اور اس گناہ کا بدلہ تیری بہن بیٹیوں کو بھی ایک دن چکانا پڑے گا۔ میری قوم کے نوجوانوں، اللہ کے واسطے اپنے ضمیر کو زندہ کرو، اپنی آنکھوں کو پاک کرو، اپنے کان کو پاک کرو، اپنی زبان کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کرو، اپنے پیر کو پاک کرو۔ جب تمہارا وجود پاک ہوگا تم بستر پہ سونے جاؤ گے تو ہیڈ فون لگا کر تمہیں گانے سننے کا شوق نہیں ہوگا، نبی کی نعت سننے کا شوق ہوگا۔ جب تم نبی کی نعت سنتے سنتے سو جاؤ گے تمہاری آنکھ لگ جائے گی تو خواب میں کوئی لڑکی نہیں آئے گی، آمینہ کا لال تشریف لائے گا، عبداللہ کا نور نظر آئے گا۔ جب خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئیں گے تو تمہارا مقدر کا ستارہ ڈوبے گا نہیں، 7 آسمان میں چمکنے بدلنا ہے۔ میں اپنی چند باتیں اپنی بہن بیٹیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ریجن دیکھیں، لوگ اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ پہ ہی کیوں مار دیتے ہیں؟ اس کی 2 کارن ہے۔ ایک، جہیز کا ڈیمانڈ۔ آپ کو پتا ہے ہندوستان میں سرکاری آنکڑوں کے مطابق سارے پروف میرے پاس ہیں لیکن بات میں حوالے کے ساتھ کر رہا ہوں، 1000 لڑکے کے مقابلے میں 850 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کتنی؟ 1000 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، لڑکیاں 850 پیدا ہوتی ہیں۔ پنجاب میں پٹیالہ کے اندر ایک گاؤں ہے جس میں 1000 لڑکوں کے مقابلے میں 400 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔
اتنی بڑی خطرناک باپ بیٹیوں کے ساتھ کیوں؟ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ذرا ایک واقعہ سن لیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی 4 سال کی ہے، بڑی ہستی کھلتی ہے، چہرہ بڑا پیارا ہے، سوڑا ہے، اپنی پیاری بیٹی کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، لے کر جنگل میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے اپنی بیٹی کو بیٹھاتا ہے۔ باپ فوڑے سے زمین کھودنے لگتا ہے، بیٹی پوچھتی ہے ابا جان کیا کر رہے ہو؟ باپ کہنے لگا بیٹی کھڈا کر رہا ہوں۔ بیٹی کہنے لگی ابا بے مطلب کہ یہ کھڈا کیوں کھود رہے ہو؟ باپ کہنے لگا بیٹی اس کا پتہ تمہیں بعد میں چل جائے گا، پہلے کھڈا مکمل ہونے دو۔ ایک باپ فوڑے سے اپنے کمر تک ایک کھڈا کھودتا ہے، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتا ہے، چومتا ہے، گدے میں لے جا کر بیٹھاتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا اس گدے میں آپ نے مجھے کیوں بٹھایا؟ باپ کہتا ہے اس کا جواب تجھے ابھی مل جائے گا۔ اپنے باپ والے ہاتھوں سے مٹیوں کو ڈھکیلنے لگتا ہے، فوڑے سے ڈھکیلنے لگتا ہے، بچی کی کمر ڈوبتا ہے، مٹی کے اندر بچی کی چھاتی ڈوبتی ہے، گلے تک مٹی آتی ہے۔ اتنے میں ادھر سے میرے نبی گزرتے ہیں، بچی کی چیخ و پکار بلند ہوتی ہے، لیکن باپ کے دل میں بیٹے کی کوئی قدر نہیں۔ بیٹیوں کو مارنے والوں کان کھول کر سن لو، اس کائنات میں سب سے زیادہ سچا پیار ماں کے بعد جو کرتی ہے نا اس ذات کا نام بیٹی ہے۔ ڈاکٹر راحت انگوری نے کہا میری ماں کی ساری ادائیں میری بیٹی میں آ گئی ہے۔ میں گھر کے باہر تھا، رات بھر دروازے پہ انتظار کرتی رہی۔ اللہ اللہ بیٹی کے روپ میں سچا پیار کرنے والی مخلوق ہے، اس سے پیار کرے۔ میرے نبی پہنچے، اس آدمی کا ہاتھ پکڑے، کہا اس بچی کو گھاٹتے کیوں ہو؟ کہا کل میرا کوئی داماد نہ بن جائے اس لیے میں اس بچی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ میرے نبی نے بچی کو اٹھایا، آدمی کہنے لگا تم بچانے والے کون ہو؟ میرے نبی نے فرمایا گارنے والا تو اس بچی کا باپ ہے، تو بچانے والا اس بچی کا نبی ہے۔ آج کے بعد سے تم اپنی بیٹیوں کو زندہ نہیں گار سکتے۔ سنو الفاطمہ تو بدعتم بدنی، فاطمہ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا انقلاب کا نعرہ سب سے پہلے زمین پر کسی امریکی نے نہیں، مکی مدنی تاجدار نے لگایا تھا، آمینہ کے لال نے لگایا تھا۔ میرے نبی بچی کو اٹھاتے ہیں، لے کر مسجد نبوی میں آتے ہیں، منبر پر رکھتے ہیں، ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں جو صحیح طور پہ پرورش کرے؟ میں نبی گارنٹی دیتا ہوں قیامت کے دن اس 3 بیٹی کے باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ لوگ تمنا کرنے لگے کاش میرے پاس 2 بیٹی کیوں نہیں، پھر تمنا کرنے لگے 1 بیٹی کیوں نہیں۔ آخر میں میرے نبی نے القصہ مختصر اس لڑکی کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا جس کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے یہ اس بچی کو لے لے، گود میں لینے کے بعد اس کی پرورش کرے، صحیح طور پہ اس کی تعلیم و تربیت دے، حیا کا زیور پہنائے اور اچھے گھر میں اس کا رشتہ ٹھہرا دے۔ میں اس بچی کے باپ کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ لوگ بیٹیوں سے پیار کرنے لگے۔ میری قوم کی بیٹیوں، آج سب سے زیادہ بیٹیوں کا جو قتل کیا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ جہیز کا ڈیمانڈ اور دوسری وجہ ہے بیٹیوں کا بے حیا ہونا۔ بیٹیوں کا بے حیا ہونا آپ دیکھ لیں، حیا نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ ہر گھر میں ٹی وی آ گئی، ٹی وی نہیں ہے تو ہر عورت کے پاس موبائل ہے۔ 15-16 برس کی لڑکیوں کے پاس بھی اینڈرائڈ موبائل ہے۔ اپنی بہن کو موبائل تھمانے والے، اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دینے والے، موبائل دینے سے پہلے اتنی تاکید ضرور کر دینا بیٹی موبائل تجھے دے رہا ہوں لیکن اس کا استعمال کر کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر میری عزت کو مٹی میں مت ملانا۔ اس کا استعمال کرنا تو یوٹیوب کے اندر کسی سنی عالم دین کا بیان سچ ہے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کا کردار دیکھ لینا، سن لینا اور اپنے سر پہ بھی حیا کا دوپٹہ ڈال لینا تاکہ جوان ہونے کے بعد میرے گھر سے تیرے بارات کی ڈولی نکلے تو مجھے
शर्म से सर नहीं बल्कि फख्र से सर उठाकर खुशियों के आंसू मेरी आंखों में आए। मैं दुआएं दूं, जब बेटी बाप की दुआ लेकर अपने घर से निकलती है और शौहर के घर में पहुंचती है तो उसकी कुख में जन्म लेने वाला बेटा अय्याश शराबी जुआरी नहीं गुलामे मुस्तफा पैदा होता है। मेरी बेटियों, आपको हया का जेवर पहनना होगा, फातिमा ज़ोहरा का किरदार अपनाना होगा। मार्केट, बाजार और शॉपिंग के अंदर आज जिस तरह की बेहयाइयां, रंग रलियां, बेपर्दगियां मेरी कौम की बेटियां करती हुई नजर आ रही है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी कौम की बेटियों को फातिमा ज़ोहरा का किरदार नसीब फरमाए। तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिसकी बेटी के हया का आलम यह था। फातिमा ज़ोहरा का आखिरी वक्त है, हसन और हुसैन को नहलाते हैं, मौला अली से कहते हैं मेरे सर के ताज, मेरी जिंदगी में मुझसे किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, मैंने आपका दिल दिखाया हो, मैंने आपको तकलीफ दी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हसन और हुसैन है, मेरी बेटी ज़ैनब है, ऐ अली कभी भी मेरे हसन और हुसैन को रोने मत देना, इन्हें तकलीफ मत देना। ऐ अली, जब तक शौहर राजी नहीं होगा औरत बख्शी नहीं जा सकती। मेरे बाबा ने फरमाया जिस औरत को मौत इस हाल में आए कि उसका शौहर उससे खुश हो तो खुदाए कायनात मरने के बाद उस औरत से कहता है बंदी तेरे लिए मैंने जन्नत का 8वां दरवाजा खोल दिया है, जिस दरवाजे से दिल चाहे जन्नत में दाखिल। शौहर का मकाम है, स्टेटस है हस्बैंड का। फातिमा ज़ोहरा कहने लगी अली, इतनी वसीयतों के बाद एक वसीयत ये है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में निकालना। हजरत अली फरमाने लगे फातिमा कि तूने कैसी वसीयत कर दी? फातिमा ज़ोहरा फरमाती है अली, जिस जिस्म के ढांचे को दिन के उजाले में आसमां के सूरज ने भी नहीं देखा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पर्दा कर जाने के बाद उस जिस्म के ढांचे को मेरे जनाजे में शरीक होने वाले लोग देखें। इसलिए रात के अंधेरे में मेरी डेड बॉडी को दफन करना, ताकि मेरे इंतकाल के बाद भी किसी गैर मुहरिम की नजर मेरे जिस्म पे ना पड़ी। और आज मेरी कौम की बेटियों का हाल ये हो गया है कि लिबास पहनने के बावजूद नंगियां नजर आ रही है, सरों पे दुपट्टे हट गए हैं, आज रंग बिरंग के लिबास मार्केट में आ चुकी है। अल्लाह के वास्ते मेरी बेटियों, ये सोने चांदी का जेवर जो तुम पहनती हो, ये सोने चांदी का नेकलेस जो तुम पहनती हो, ये सोने चांदी के गहने जो तुम इस्तेमाल करती हो, ये टूट जाए, गुम हो जाए, खो जाए तो दुनिया में हजारों मार्केट है जो रिपेयरिंग करके दोबारा रिप्लेस करके तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इज्जत, इस्मत, हया ये वो जेवर है जब एक बार टूट जाता है तो दुनिया में ऐसी कोई बाजार नहीं जहां इसकी रिपेयरिंग की जा सके, जहां इसका रिप्लेसमेंट किया जा सके। अल्लाह के वास्ते मेरी कौम की बेटियों, जिस बाप ने बचपने में गैरों के धक्के खा के, खेत में पसीने बहा के, दूसरों की गालियां सुन के तुम्हें पाला है, पूछा है, 16 साल की सीढ़ी तक पहुंचाया है, जिस माँ ने अपना खून दूध बनाकर तुझे पिलाया है, पाला है, पूछा है। एक बेटी को माँ बाप क्यों प्यार करते हैं? क्या वो बेटी दिल्ली मुंबई जाके कमाकर अपने माँ बाप को घर बना के देगी? क्या वो बेटी दिल्ली मुंबई जाकर अपने बाप को फ्लैट लेके देगी? क्या वो बेटी दिल्ली मुंबई जाकर अपने बाप के लिए सोने चांदी के पहाड़ ला कर देंगे? नहीं, एक बेटी से बाप सिर्फ इसलिए प्यार करता है कि बेटी एक बाप की इज्जत होती है, एक माँ की ममता होती है, एक भाई की गैरत होती है। ये बेटी जब फातिमा ज़ोहरा के किरदार की रोशनी में परवरिश पाती है, अपनी जिंदगी गुजारती है, तो इसके बाप पे भी खुदा रहम फरमाता है, इसके माँ पे भी अल्लाह नियमतें अता फरमाता है, इसके भाई को भी अल्लाह इनायतों से नवाजता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मेराज शमसी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
علمائے اہل سنت زندہ باد زندہ باد یہ کھولے ہاں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ 5 منٹ 3 منٹ ہو گئے کیا خبر میں ایک گھنٹہ 3 منٹ ابھی ختم نہیں ہو الحمدللہ ابھی ممبر نور پر ملک ہندوستان کا عظیم خطیب اور ہمارے سیمانچل کی عزت شان فخر آبرو علم و فن سر چشمہ علم و حکمت تاجدار خطابت حضرت علامہ مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ مصباحی تشریف فرما ہے. اب آپ آمد تیمم برخاست والا معاملہ قریب آ چکا ہے. میری قوم کی بیٹیوں سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے اللہ کے واسطے آپ اپنے حیا کے زیور کو ٹوٹنے مت دیجیے. فاطمہ زہرا کے کردار کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریے. ماں باپ کے گھر میں رہیں گے اللہ پھر بھی خوش رکھے گا. آپ بہو بن کر کسی گھر میں جائیں گے اللہ وہاں بھی خوش رکھے گا. اس گھر کے اندر آپ کسی اولاد کی ماں بنیں گے اللہ وہاں بھی خوش رکھے گا. جب اس دنیا سے آپ جائیں گے تو جنتی عورت کے روپ میں آپ کا انتقال ہوگا. اللہ پاک کہی گئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاف شریف کوئی لفظ کوئی جملہ استعمال ہو گیا ہو جانے انجانے رب کی بارگاہ میں توبہ و رجوع کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.